Yeah, just now I have started recording. Okay. Yes, we have two types of bolts. First one is black bolts or ordinary bolts. Second one is high strength bolts or grip friction bolts. Or fully speaking, high strength friction grip bolts. But so far we discussed only the black bolts. Now in this class we shall see how to design a joint with high strength bolts. In general, in practice, only black bolts or ordinary bolts are used. Only in some special cases. In special cases only we use high strength bolts. Okay, so in general we use only black bolts or ordinary bolts. And we also discussed that in the first unit, the high strength bolts are available from 16 mm diameter to 30 mm diameter, and there are of course 8.8 S grade and 10.8 S grade. Of course we have two grades. Generally 8.8 S grade bolts are used. Okay, 8.8 S ante S stands for high strength. The 8.8 లో 8 అంటే its ultimate strength is 800 megapascals. మనకి లైక్ బ్లాక్ బోల్ట్స్లో 4.6 గ్రేడ్ వాడతాం కదా. 4.6 అంటే 400 మెగాపాస్కల్స్ ఈజ్ అల్టిమేట్ స్ట్రెంగ్త్. 0.6 అంటే 400 ఇంటూ 0.6 240 మెగాపాస్కల్స్ ఈజ్ ఈల్డ్ స్ట్రెంగ్త్. అలాగే ఇక్కడ 8.8 ఎస్ 8.8 ఎస్ గ్రేడ్ అంటే ఎస్ అంటే హై స్ట్రెంగ్త్ బోల్ట్, అండ్ 8.8లో 8 వచ్చి 800 మెగాపాస్కల్స్ ఈజ్ అల్టిమేట్ స్ట్రెంగ్త్, and 0.8 times is yield strength. These are the high strength friction grip bolts. How to design the shear connections. Slide marinda. Krishna, slide marinda. No, sir. Okay. See, for example, we are designing a lap joint using high strength friction grip bolt. So this is high strength bolt, okay, and this is a lap joint. So this lap joint is under tension, of course. So this plate is being pulled this side and this plate is being pulled this side. Now this is high strength bolt, so the clamping force will be very high. So we will tight the nut with very great force. So the clamping force will be very high in case of this friction grip bolts. But in the ordinary bolts or black bolts, the clamping force will not be that much high. Okay, మనం ఇక్కడ చాలా గట్టిగా నట్ని టైట్ చేస్తాము. సో నట్ని టైట్ చేసినప్పుడు there will be great pushing force between these two plates. So that between these two plates, because of high clamping force, there will be friction developed. So this is the friction developed. So between the two plates, at the interface of these two plates, there will be high friction developed because clamping force or normal force is very high. So whenever a force is applied on the plates, so this force is resisted by friction first of all. Okay, so when you pull the plate towards left and the friction developed between these two plates, that friction will resist first. So as if there is no bolt లేదనుకోండి, ఓన్లీ ఇక్కడే ఉంది ఫ్రిక్షన్ ఒకటే ఉంది. ద ఫ్రిక్షన్ డెవలప్డ్ కర్సర్ కనబడట్లేదా? The friction developed between these two plates
చూడండి ఇక్కడ రెడ్ యారోస్ ఉన్నాయి రైట్ సైడ్కి 3 ఉన్నాయి. దిస్ ఈజ్ ద ఫ్రిక్షన్ డెవలప్డ్ బిట్వీన్ ద 2 plates. సో when the force is applied on the plate, this friction will resist the force. This friction will resist the force as if there is no bolt. ఒకవేళ if the applied force is more than this friction, then the bolt will come into picture and bolt will bear against the hole. So because of great clamping force, there will be friction developed between these 2 plates. So whenever a force is applied on the plates, that force will be resisted by the friction first. సో మనం అప్లై చేసిన ఫోర్స్ కనుక ఫ్రిక్షన్ కంటే ఎక్కువైపోయింది అనుకో, అప్పుడు బోల్ట్ విల్ కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్, బోల్ట్ పిక్చర్లోకి వస్తుంది. సో బోల్ట్ విల్ రెసిస్ట్. సో నువ్వు ప్లేట్ని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో అవుతున్నావు, బోల్ట్ దాన్ని ఆపేస్తుంది కదలకుండా. సో బోల్ట్ విల్ బేర్ అగైన్స్ట్ ద ప్లేట్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ బేరింగ్ ఆఫ్ ప్లేట్. సో ఫస్ట్ ఫిగర్ ఏమో ఇక్కడ ఫ్రిక్షనల్ రెసిస్టెన్స్ విచ్ ఈజ్ డెవలప్డ్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్, అండ్ సెకండ్ పార్ట్ వచ్చి బేరింగ్ ఆఫ్ ది బోల్ట్. నువ్వు గట్టిగా లాగామనుకో బోల్ట్ ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇదిగోండి ఇక్కడ కొంచెం గ్యాప్ వస్తుంది చూడండి, గ్యాప్ చూపించాను ఇక్కడ. సో దిస్ బోల్ట్ విల్ బేర్ అగైన్స్ట్ ద ప్లేట్, అది బేరింగ్ స్ట్రెంగ్త్ అన్నమాట. ఇదివరకు కూడా డిస్కస్ చేశాను. సో ఫస్ట్ ఫ్రిక్షన్ విల్ కమ్ ఇన్ టు రెస్క్యూ, దెన్ ఓన్లీ బేరింగ్ ఆఫ్ బోల్ట్ విల్ కమ్ ఇన్ టు రెస్క్యూ. ఓకే, in that fashion the total resistance of the high strength bolt will come into picture. సో నువ్వు వర్కింగ్ లోడ్ ఉన్నంతసేపు ఈ ఫ్రిక్షన్ అనేది రెసిస్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. వర్కింగ్ లోడ్ ఒకసారి దాటిన తర్వాత దెన్ బేరింగ్ ఆఫ్ బోల్ట్ విల్ కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్. ఇన్ దట్ ఫ్యాషన్ వీ విల్ డిజైన్ ద జాయింట్. అంటే వర్కింగ్ లోడ్ ఉన్నంత వరకు సేఫ్ లోడ్ ఆర్ వర్కింగ్ లోడ్ ఉన్నంత వరకు కూడా బోల్ట్ పిక్చర్లోకి రాకుండా ఓన్లీ ఫ్రిక్షనే రెసిస్ట్ చేసేటట్టు డిజైన్ చేస్తాము. ఒకవేళ మనం అప్లై చేసిన లోడ్ వర్కింగ్ లోడ్ దాటిపోతే అప్పుడు బేరింగ్ ఆఫ్ బోల్ట్ విల్ కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్. సో దిస్ ఈజ్ ద డిజైన్. ఇన్ దిస్ వే వీ డిజైన్ ద హై స్ట్రెంగ్త్ బోల్ట్. ఓకే, that means there are 2 resistances. First one is frictional resistance and second one is bearing resistance. Frictional resistance and bearing resistance. Okay, 2 resistances will be there. Now let us see the formula for first slip resistance or frictional resistance. The frictional resistance or shear resistance ఏదైనా ఒకటే. మనం షియర్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ బ్లాక్ బోల్ట్ చూసాము, VDSB అని. VDSB ఈక్వల్ టు ఫార్ములా చూసాం కదా, FUB డివైడెడ్ బై √3 ఇంటూ NNANB ప్లస్ NSASB డివైడెడ్ బై గామా MB చూసాం. అలాగే ఇక్కడ VDSF, ఇది VDSB అంటే బ్లాక్ బోల్ట్, B అంటే బ్లాక్ బోల్ట్, VDSF ఇక్కడ F అంటే ఫ్రిక్షన్ బోల్ట్, హై స్ట్రెంగ్త్ బోల్ట్. సో VDSB అని ఇదివరకు అన్నాము, ఇప్పుడు VDSF అంటున్నాం. B ప్లేస్లో F వస్తుంది ఇక్కడ. F అంటే ఫ్రిక్షన్ బోల్ట్ ఆర్ హై స్ట్రెంగ్త్ బోల్ట్. ఓకే, సో VDSF ఈక్వల్ టు VNSF బై గామా MF. ఇదివరకు గామా MB అన్నాము బ్లాక్ బోల్ట్ అని, ఇప్పుడు గామా MF అంటే ఫ్రిక్షన్ బోల్ట్ అని. సో వేర్ గామా MF ఈజ్ 1.25. సో హియర్ VNSF అంటే ఇక్కడ VNSF ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా, μF into NE into KH into F0. This is VNSF divided by gamma MF వేస్తే VDSF వస్తుంది మనకి. డిజైన్ షియర్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ బోల్ట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నామినల్ షియర్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ బోల్ట్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు μF into NE into KH into F0. బ్లాక్ బోల్ట్లో వేసిన ఫార్ములాని, ఇది ఫార్ములా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఇక్కడ. అక్కడ ఫార్ములా వేరు, ఇక్కడ ఫార్ములా వేరు. సో వేర్ μF is coefficient of friction, మనకు తెలుసు అది. coefficient of friction should be always less than 0.55. μF should be always less than 0.55. μF shall be always less than 0.55
అండ్ మీకు ఇంకా అదర్ వాల్యూస్ కావాలంటే టేబుల్ 3.1 ఆఫ్ IS 800లో ఉంటాయి. ఓకేనా. సో జనరల్గా ప్రాబ్లంలో ఏం ఇవ్వకపోతే మనం మ్యాక్సిమం వాల్యూ MUF 0.55 తీసుకుంటాము. ఒకవేళ ప్రాబ్లంలో ఇస్తే అది వేరే వాల్యూ తీసుకుంటాము. సో మ్యాక్సిమం ఈజ్ 0.55 ఈజ్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అండ్ NE ఈజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఆఫరింగ్ ఫ్రిక్షనల్ రెసిస్టెన్స్ టు స్లిప్. అంటే సింగిల్ షియర్ అయితే NE = 1, డబుల్ షియర్ అయితే NE = 2 అవుతుంది. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో NE నెంబర్ ఆఫ్ ఫేసెస్, నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫేసెస్, దట్ ఈజ్ NE = 1 ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సింగిల్ షియర్, NE = 2 ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డబుల్ షియర్. అండ్ KH = 1 తీసుకుంటాం జనరల్గా, గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ఈజ్ ఫర్ క్లియరెన్స్ హోల్స్. అంటే మనం ఒక హోల్ డ్రైవ్ చేసి డ్రిల్ చేసి దానిలో బోల్ట్ పెడితే KH = 1 తీసుకుంటాం. అలా కాకుండా మనం హోల్ డ్రైవ్ చేయకుండా ఒక స్లాట్ పెట్టి స్లాట్కి మనం బోల్ట్ ఫిక్స్ చేస్తాం కొన్నిసార్లు. ఒకసారి స్లాటెడ్ ఉంటాయి స్లాట్ ఉన్నప్పుడు 0.85 కానీ 0.7 కానీ తీసుకుంటాం. చిన్న స్లాట్ అయితే 0.85, చాలా లాంగ్ స్లాట్ అయితే 0.7 తీసుకుంటాం. బట్ ఏమీ ఇవ్వకపోతే స్లాట్ లేదు అంటే జనరల్గా హోలే డ్రిల్ చేస్తాం కాబట్టి 1 తీసుకుంటాం. KH = 1. So KH = 1 in general we take because for the holes, okay, bolt holes. Then of course gamma MF 1.1 వచ్చి yield strength ఉన్నప్పుడు తీసుకుంటాం. gamma MF = 1.25 వచ్చి ultimate strength ఉన్నప్పుడు తీసుకుంటాం. ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసింది మామూలు బ్లాక్ బోల్ట్స్లో కూడా అంతే. దెన్ F0 capital F0 bolt minimum bolt tension. This is equal to F0 into ANB. స్మాల్ F0 అంటే 0.7 FUB, F0 అంటే 0.7 FUB ఇంటూ ANB అంటే 0.78 ASB. మనకి ఆల్రెడీ తెలిసింది. ASB అంటే షాంక్ ఏరియా, ANB అంటే నెట్ ఏరియా ఆర్ థ్రెడింగ్ ఏరియా. సో ANB ఈజ్ 0.78 ASB, దట్ వీ నో. అండ్ F0 అంటే ఇక్కడ 0.7 FUB అంటే అల్టిమేట్ టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ బోల్ట్ మెటీరియల్. So this is the formula. VNS equal to MUF into NE into KH into F0. MUF అంటే ఏంటి, NE అంటే ఏంటి? MUF అంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. NE వచ్చి 1 తీసుకుందాం. నెంబర్ ఆఫ్ షియర్, సింగిల్ షియర్ అయితే 1, డబుల్ షియర్ అయితే 2. KH = 1 తీసుకుంటాము. ఇప్పుడే డిస్కస్ చేసాము. KH = 1 తీసుకుంటాము. జనరల్గా మనం హోల్సేల్ డ్రిల్ చేస్తాం కాబట్టి. అదే స్లాట్స్ అయితే 0.85 కానీ 0.7 కానీ తీసుకుంటాం. F0 వచ్చి 0.7 FUB into 0.78 ASB. This is F0. And coefficient of friction MUF values is going to be ఇచ్చినాడు table 3.1. This is table 3.1. Clean mill scale 0.33. అలాగే శాండ్ బ్లాస్టెడ్ సర్ఫేస్ అయితే 0.48 అండ్ గ్రిడ్ సర్ఫేస్ అయితే 0.1. క్లీన్ మిల్ సర్ఫేస్ అంటే ఇప్పుడే ప్లేట్లు మీరు మిల్ దగ్గర నుంచి డైరెక్ట్గా తీసుకొచ్చి వాడితే 0.33 తీసుకోవాలి. అలా కాకుండా మనం ఏం చేస్తాం, ప్లేట్లను తీసుకొచ్చి ఆ సర్ఫేస్ని రఫ్గా చేస్తాము ఫ్రిక్షన్ కోసం, బాగా గ్రిప్ ఉండటం కోసం. శాండ్ బ్లాస్ట్ సర్ఫేస్ అంటాం వాటిని. అప్పుడు ఫ్రిక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ పెరుగుతుంది 0.48. 0.33 ఎప్పుడు తీసుకుంటాం కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ MUF. మీరు ప్లేట్లను తీసుకొచ్చి బజార్ నుంచి డైరెక్ట్గా అట్లాగే యూజ్ చేసేస్తే 0.33. అలా కాకుండా ప్లేట్లను తీసుకొచ్చి వాటిని గరుగ్గా చేశారనుకో యూజింగ్ శాండ్ బ్లాస్టింగ్. ఓకేనా. శాండ్ పేపర్స్ ఎమిరీ పేపర్ శాండ్ బ్లాస్టింగ్ అంటే శాండ్ బ్లాస్టింగ్ అంటారు దాన్ని. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ టు మేక్ ఇట్ మోర్ రఫ్. అప్పుడు 0.48 తీసుకుంటాం MUF. ఇది గ్రిట్. అట్లా కాకుండా ఇంకేదైనా సర్ఫేస్కి ఏదైనా ఆయిల్స్ కానీ లేదా గ్రిట్ కానీ అట్లా ఏమైనా ఉంటే, ఇంకేమైనా గ్యాల్వనైజింగ్ కానీ ఏమైనా చేసి ఉంటే అప్పుడు సర్ఫేస్ స్మూత్గా ఉంటుంది. అప్పుడు 0.1 తీసుకుంటాం MUF. బట్ టోటల్లీ MUF షుడ్ నాట్ బి మోర్ దాన్ 0.55. ఇప్పుడే డిస్కస్ చేసాము. సో ప్రాబ్లంలో ఏమి ఇవ్వకపోతే 0.55 తీసుకుంటాము. అట్లా కాకుండా ఈ 3 కండిషన్స్ ఏమైనా ఇస్తే దీన్ని బట్టి MUF తీసుకుంటాము. దెన్ బేరింగ్ స్ట్రెంగ్త్ బేర్ ఆఫ్ బోల్ట్. దిస్ ఈజ్ గివెన్ ఇన్ క్లాస్ నెంబర్ 10.4.4. ఇందాకటి 10.4.3, ఇది 10.4.4. అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా. VDPB అన్నాం ఇదివరకు బ్లాక్ బోల్ట్స్లో, ఇప్పుడు VDPF అంటున్నాం. ఇదివరకు B అంటే బ్లాక్ బోల్ట్, ఇప్పుడు F అంటే ఫ్రిక్షన్ బోల్ట్. ఓకేనా. సో VDPF = VNPF by gamma MF.
సో VDPF ఈజ్ 2.2 ఇంటూ D ఇంటూ T ఇంటూ FU. ఇదివరకు మనం 2.5 KB ఇంటూ D ఇంటూ T ఇంటూ FU వేసాము, గుర్తుందా? కేబీకి మళ్ళీ 4 వాల్యూస్ వచ్చాయి. ఆ ఫార్ములా బదులు ఈ ఫార్ములా 2.2 ఇంటూ D ఇంటూ T ఇంటూ FU విచ్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ 3DT ఇంటూ FI. FU వేస్తే 2.2 FU, అది FI వేస్తే 3FI, అది మాట ఫార్ములా తేడా ఏం లేదు. సో FU వస్తే 2.2 ఇక్కడ, అలా FI వస్తే 3. ఇట్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ 3DT ఇంటూ FI. FU అంటే అల్టిమేట్ టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ప్లేట్ అండ్ FI అంటే ఈల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ప్లేట్. FUB కాదు, FU. బ్లాక్ బోల్డ్స్లో కూడా FUనే వచ్చేది, గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ టెన్షన్ కనెక్షన్స్ చూస్తే ఎలా ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ద టెన్షన్ కనెక్షన్. టెన్షన్ కనెక్షన్స్లో ఈ ప్రైయింగ్ ఫోర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఒకటి వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ఎ ప్లేట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అనదర్ ప్లేట్ ఆర్ T సెక్షన్ అండ్ ఐ హ్యావ్ కనెక్టెడ్ దీస్ టూ బై యూజింగ్ బ్లాక్ బోల్ట్స్ ఆర్ ఆర్డినరీ బోల్ట్స్. నౌ దిస్ కనెక్షన్ ఈజ్ సబ్జెక్టెడ్ టు టెన్షన్. టెన్షనల్ ఫోర్స్ అప్లై చేశాను, లాగినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఓకే, వెన్ బ్లాక్ బోల్ట్స్ ఆర్ యూజ్డ్, దిస్ T సెక్షన్, దిస్ ప్లేట్ విల్ బెండ్ లైక్ దిస్, ఇలా బెండ్ అవుతుంది. ఓకే, చూడండి, దేర్ విల్ బీ సమ్ గ్యాప్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ప్లేట్స్. సో ద అప్లైడ్ ఫోర్స్ T ఈజ్ రెసిస్టెడ్ బై దీస్ టూ బోల్ట్స్ ఈక్వల్లీ T/2 T/2. ఫస్ట్ ఫిగర్ చూడండి. దిస్ ఈజ్ ద డిఫార్మ్డ్ షేప్ వెన్ బ్లాక్ బోల్ట్స్ ఆర్ యూజ్డ్. కనపడుతుందా ఫిగరు కృష్ణ? Yes sir, కనిపిస్తుంది సార్. Yeah, this is black bolts. When black bolts are used, and this is the deformed shape. మళ్ళీ కింద ఫిగర్కి రండి. అండ్ దిస్ ఈజ్ ద డిఫార్మ్డ్ షేప్ వెన్ హై స్ట్రెంగ్త్ ఫ్రిక్షన్ గ్రిప్ బోల్ట్స్ ఆర్ యూజ్డ్, HSFG bolts are used. You see, when this T section is pulled with the force T, చూడండి, దిస్ ఈజ్ ద డిఫార్మ్డ్ షేప్. ఇందాకట్లాగా గ్యాప్ రాదు, బికాజ్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ డెవలప్డ్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ప్లేట్స్. ఇవి రెండు ఇట్లాగే ఉంటాయి, తర్వాత ఈ రెండు కాంటాక్ట్లోనే ఉంటాయి, తర్వాత డిఫార్మ్ అవుతుంది ఇలాగా. సో ఇందాకటికి ఇప్పటికి డిఫార్మ్డ్ షేప్ తేడా చూడండి. గ్రిప్ ఉంటుంది, ఈ రెండు ప్లేట్స్కి మధ్య గ్రిప్ ఉండటం వల్ల ఇక్కడ అతుక్కొనే ఉంటాయి, రెండు ప్లేట్లకి గ్యాప్ ఏం రాదు, తర్వాత డిఫార్మ్ అవుతుంది ఈ T సెక్షన్. దిస్ ఈజ్ ద డిఫార్మ్డ్ షేప్ వెన్ హై స్ట్రెంగ్త్ బోల్ట్స్ ఆర్ యూజ్డ్. That means extra prying force Q, a force Q which is called as prying force, is applied on the bolts. So extra force Q here on this bolt and extra force Q on this bolt, this bolt is applied, and this is called prying effect or prying force. Because of this extra force is developed due to friction between the grip between these two plates, which is possible due to the high strength bolts. So this prying force is added to the tension developed in each bolt. Tension developed in each bolt are T/2 దానికి extra Q యాడ్ చేస్తాము, which is called as prying force. సో ప్రైయింగ్ ఫోర్స్ అనేది ఎక్స్ట్రా ఫోర్స్ వస్తుంది, బోల్ట్స్లో డెవలప్ అవుతుంది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హై స్ట్రెంగ్త్ బోల్ట్స్ బికాజ్ ఆఫ్ ది గ్రిప్. You can see this in the next class 10.4.7. Now let us see a problem. An ISA 100 mm by 100 mm by 10 mm అంటే ఒక యాంగిల్ సెక్షన్ ఇది. దిస్ ఈజ్ ద యాంగిల్ సెక్షన్, ఈక్వల్ యాంగిల్ 100 mm by 100 mm, రెండు లెగ్లు ఈక్వల్ లెంగ్త్ ఉంటాయి, 100 mm 100 mm, థిక్నెస్ వచ్చి 10 mm. క్యారీస్ ఎ ఫ్యాక్టర్ టెన్సైల్ ఫోర్స్ ఆఫ్ 100 kilonewtons. ఓకే, సో ఈ యాంగిల్ సెక్షన్ మీద ఎంత టెన్సైల్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాం? 100 kilonewtons అప్లై చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ జాయింటెడ్ విత్ ఏ 12 mm థిక్ గసెట్ ప్లేట్. చూడండి ఇక్కడ ఫిగర్ ఇచ్చింది.
ఈ యాంగిల్ సెక్షన్కి ఒక ప్లేట్ యాడ్ చేయి. ఇక్కడ ప్లేట్ అటాచ్ చేసాం. ప్లేట్ చూడండి, కింద ప్లేట్ ఉంది. యాంగిల్ సెక్షన్కి ప్లేట్ కూడా ఫిక్స్ చేసింది. ఈ రెండింటిని ఎట్లా కనెక్ట్ చేస్తున్నాం? డిజైన్ హెచ్ఎస్ఎఫ్జి బోల్టెడ్ జాయింట్. సో ఇప్పుడు నేను ఈ రెండింటిని, ఈ యాంగిల్ సెక్షన్ని, ఈ ప్లేట్ని ఐఎమ్ కనెక్టింగ్ యూజింగ్ హై స్ట్రెంగ్త్ బోల్ట్స్. కండిషన్స్ చూడండి. వెన్ నో స్లిప్ ఈజ్ పర్మిటెడ్ అండ్ కేస్ 2 వెన్ స్లిప్ ఈజ్ పర్మిటెడ్. రెండు కేసులు ఇచ్చినాడు. యూ హ్యావ్ టు డిజైన్ ద బోల్టెడ్ కనెక్షన్ యూజింగ్ హై స్ట్రెంగ్త్ బోల్ట్స్. ఫస్ట్ కేసులో స్లిప్ అలో చేయట్లేదు, పర్మిటెడ్, స్లిప్ ఈజ్ పర్మిటెడ్, స్లిప్ ఈజ్ నాట్ పర్మిటెడ్. అండ్ సెకండ్ కేస్ స్లిప్ ఈజ్ పర్మిటెడ్. అంటే ఈ యాంగిల్ సెక్షన్కి ప్లేట్కి మధ్యలో స్లిప్ జరగచ్చు. పర్మిట్ చేస్తే ఏంటి, పర్మిట్ చేయకపోతే ఏంటి? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. సో నేను ఈ ప్రాబ్లంలో ఏం బోల్ట్స్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఐఎమ్ టేకింగ్ M16 బోల్ట్స్. M16 అంటే 16 mm డయామీటర్ బోల్ట్స్ ఆఫ్ 8.8S గ్రేడ్. హై స్ట్రెంగ్త్ బోల్ట్స్ కాబట్టి 8.8S. మామూలుగా ఆర్డినరీ బోల్ట్స్, బ్లాక్ బోల్ట్స్ అయితే 4.6. 8.8S గ్రేడ్ బోల్ట్స్ ఐఎమ్ యూజింగ్. సో 8.8S అంటే FUB వచ్చి 800 MPa. FUB ఈజ్ 800 MPa. And of course always FU is 410 MPa. Plate material ultimate strength 410 MPa. ఇది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాను. ఇప్పుడు ఇదివరకు చాలాసార్లు వేసాను. FU వచ్చి 410, FAB 800 MPa హై స్ట్రెంగ్త్. నెక్స్ట్ సెకండ్ కేస్ తీసుకుంటున్నాను. ఫస్ట్, వెన్ స్లిప్ ఈజ్ పర్మిటెడ్, ఇఫ్ యూ పర్మిట్ ద స్లిప్ between the angle section and plate, how to do? Slip permit చేస్తే ఇంక this joint is nothing but this bolted joint is nothing but black bolts. ఇప్పుడు హై స్ట్రెంగ్త్ బోల్ట్స్ కింద కాదు, జస్ట్ లైక్ దట్ బ్లాక్ బోల్ట్స్ యూ కెన్ డిజైన్, దట్స్ ఆల్, బికాజ్ యూ ఆర్ పర్మిటింగ్ ద స్లిప్. సో వెన్ యూ ఆర్ పర్మిటింగ్ ద స్లిప్, ద జాయింట్ షుడ్ బి డిజైన్డ్ యాజ్ బ్లాక్ బోల్ట్ జాయింట్. బ్లాక్ బోల్ట్ జాయింట్ అంటే మనం ఇదివరకు ఆల్రెడీ చేస్తున్నాము. Design shear strength of bolt VDSB equal to FUB by root 3 NN into ANB plus NS into ASB by gamma MB. Formula గుర్తుకొచ్చిందా? This is the design shear strength of black bolt. Design shear strength of black bolt. So this is the formula. FUB by root 3 into NN ANB plus NS ASB. This is the formula. So FUB అంటే ఇక్కడ 800 హై స్ట్రెంగ్త్ బోల్ట్ బై రూట్ 3 ఇంటూ NN. NN అంటే ఇక్కడ సింగిల్ షియర్ కదా, ల్యాప్ జాయింట్ సింగిల్ షియర్లో ఉంటుంది. సో NS 0 అవుతుంది, NN ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. సో NN ఇంటూ ANB. ANB అంటే 0.78 టైమ్స్ ASB. దిస్ ఈజ్ 0.78 టైమ్స్ ASB. ASB అంటే πd స్క్వేర్ బై బోల్ట్ ఏరియా ఆర్ షాంక్ ఏరియా. సో ANB ఈక్వల్ టు 0.78 ASB వేస్తే 157 mm స్క్వేర్ వస్తుంది. 157 mm స్క్వేర్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఐఎమ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ దిస్ వాల్యూస్ అండ్ గామా MB ఈక్వల్ టు 1.25. ఎందుకంటే పైన అల్టిమేట్ స్ట్రెంగ్త్ వేస్తున్నాం కాబట్టి 1.25. సో యూ గెట్ ద డిజైన్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ బోల్ట్, డిజైన్ షియర్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ బోల్ట్ VDSB equal to 58 kilonewtons. 58 kilonewtons is VDSB. తర్వాత బేరింగ్ స్ట్రెంగ్త్ కనుక్కోవాలి. ఆల్రెడీ బ్లాక్ బోల్ట్స్లో చేసింది ఇదంతా బ్లాక్ బోల్ట్స్, ఎందుకంటే స్లిప్ ఈజ్ పర్మిటెడ్ కాబట్టి ఈ కేసు. దెన్ డిజైన్ బేరింగ్ స్ట్రెంగ్త్ VDPB ఈక్వల్ టు 2.5 KB ఇంటూ D ఇంటూ T ఇంటూ FU బై గామా MB. గుర్తొచ్చిన ఫార్ములా, దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా. అండ్ T ఈజ్ ద థిక్నెస్ ఆఫ్ థిన్నర్ ప్లేట్. సో ఇక్కడ ఐ సెక్షను యాంగిల్ సెక్షన్ ప్లేట్ రెండు ఇచ్చిన్నారు. దానిలో థిక్నెస్ ఆఫ్ థిన్నర్ ప్లేట్ వచ్చి 10 mm. సో T ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 mm. అండ్ KB అంటే ఏంటి? KB అంటే 4 వాల్యూస్ గుర్తున్నాయా? E బై 3D0, అండ్ నెక్స్ట్ P బై 3D0 మైనస్ 0.25, దెన్ FUB బై FU అండ్ 1. ఈ నాలుగిట్లో ఏది తక్కువ అయితే తీసుకోవాలి KB.
స్లోగా ఉంది సిస్టమ్. ఫస్ట్ E/3D0 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను. ఈ అంటే ఎడ్జ్ డిస్టెన్స్ నాకు తెలుసు, 1.5 D0 అది డివైడెడ్ బై 3D0 వేస్తే 0.5 వస్తుంది. దెన్ P/3D0 మైనస్ 0.25 వేస్తున్నాను. P వచ్చి పిచ్ డిస్టెన్స్. వాట్ ఈస్ పిచ్? 2.5 D0. 2.5 D0 కాదు, 2.5 DA వేయాలి యాక్చువల్గా. దిస్ ఈస్ రాంగ్. ఇది వేస్తే 583 వస్తుంది. దెన్ FUB/FU 800/410 వేస్తే 1.95 వచ్చింది. సో లీస్ట్ వాల్యూ వచ్చి 0.5. సో KB ఈక్వల్ టు 0.5. దెన్ VDPB ఈక్వల్ టు 2.5 ఇంటూ KB ఇంటూ D ఇంటూ T ఇంటూ FU డివైడెడ్ బై 1.25 gamma MB. దిస్ ఈ 65.6 కిలోన్యూటన్స్. సో బేరింగ్ స్ట్రెంగ్త్ బోల్ట్కి 65.6 కిలోన్యూటన్స్. ఇందాక షియర్ స్ట్రెంగ్త్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాము, అది 58 కిలోన్యూటన్స్. 58 కిలోన్యూటన్స్ ఇస్ ద షియర్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ 65.6 కిలోన్యూటన్స్ ఇస్ ద బేరింగ్ స్ట్రెంగ్త్. ఈ రెండింటిలో తక్కువేది 58. Therefore, strength of bolt is 58 kilonewtons. Strength of bolt is 58 kilonewtons. Then number of bolts required is 100 kilonewtons is the force applied. So 100 divided by 58. So 1.72. So 2. 2 bolts are required. స్లిప్ కనుక నువ్వు పర్మిట్ చేస్తే అంటే యాజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఎ బ్లాక్ బోల్ట్ దాని కింద డిజైన్ చేసావు అంతే. ఫార్ములాలన్నీ బ్లాక్ బోల్ట్లో వచ్చినాయి. Next case, let us see. When slip is not permitted. When slip is not permitted, ఇప్పుడు హై స్ట్రెంగ్త్ బోల్ట్ కన్నా డిజైన్ చేయాలి. ఇప్పుడు VDSF డిజైన్ షియర్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ బోల్ట్ VDSF ఈక్వల్ టు దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా. ఇందాకే చూసాం థియరీలో మనము, NE ఇంటూ KH ఇంటూ μF ఇంటూ F0 బై గామా F. సో దిస్ ఈజ్ ద డిజైన్ షియర్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ బోల్ట్, ఫ్రిక్షన్ బోల్ట్. సో ఇక్కడ μF అంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ మ్యాక్సిమం 0.55 అనుకున్నాము. ప్రాబ్లంలో ఏం ఇవ్వలేదు కాబట్టి μF ఈక్వల్ టు 0.55 తీసుకుంటున్నాను మ్యాక్సిమం వాల్యూ. అలాగే సింగిల్ షియర్ కాబట్టి NE ఈక్వల్ టు 1 అండ్ KN ఈక్వల్ టు హోల్స్, బోల్ట్ హోల్స్ పెడతాను కాబట్టి KN ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. జనరల్గా KN ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకుంటాము. KH ఈక్వల్ టు 1 తీసుకుంటాము. స్లాట్స్ ఏమైనా పెట్టుంటే తక్కువ తీసుకుంటాం, అదేమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి KH ఈక్వల్ టు ఆల్వేస్ 1. అండ్ F0 క్యాపిటల్ F0 వచ్చి 0.7 FUB ఇంటూ ANB. ANB అంటే మళ్ళీ 0.78 ASB. దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా ఫర్ F0. సో 0.7 ఇంటూ FUB ఇంటూ 0.78 ఇంటూ ASB. FD is pi d square by 4. This is 87 kilonewtons. F0 is 87 kilonewtons. Then VDSF equal to, substituting in this formula, so NN equal to 1, KH equal to 1, μF equal to 0.55, F0 is 87 kilonewtons divided by gamma MF అంటే 1.25. So this is 38.6 kilonewtons. Then number of bolts required equal to 100 by 38, 3. ఇందాక కేసులో స్లిప్ ఈజ్ పర్మిటెడ్, స్లిప్ పర్మిట్ చేస్తే 2 బోల్ట్లే కావాలి, స్లిప్ ఉండకూడదు అంటే 3 బోల్ట్లు వేయాలి ఇక్కడ. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. So natural, quite natural. So when slip is not permitted, 3 bolts are required. When slip is permitted, only 2 bolts are required. Okay. This is about HSFG bolts. సో ఇది
స్లిప్ రెసిస్టెన్స్ షియర్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ హై స్ట్రెంగ్త్ బోల్ట్ వచ్చి క్లాస్ నెంబర్ 10.4.3 దానిలో ఉంటుంది ఈ ఫార్ములా. మీరు నీడ్ నాట్ వర్రీ. విఎన్ విడిఎస్ఎఫ్ ఈక్వల్ టు మ్యూఎఫ్ ఇంటూ ఎన్ ఇంటూ కేహెచ్ ఇంటూ ఎఫ్ నాట్ ఇదంతా ఫార్ములా. అలాగే బేరింగ్ స్ట్రెంగ్త్ వచ్చి క్లాస్ నెంబర్ 10.4.4లో ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ 10.4.4 and this is the formula for bearing strength of friction bolt, and this is in the class number 10.4.4. And this is about the praying force. Speed okay. Tarun, any doubts? No, sir. If there are no doubts, we shall. Pardon? Then we shall close the discussion for today. I have got some urgent, another meeting. Okay.